بابا جی کہتے ہیں کہ انسان کی آدھی زندگی ڈگریاں لینے میں گزر جاتی ہے اور آدھی ان کی فوٹو کاپیاں کروانے میں۔ میں نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ زندگی میں صرف 2 ہی نقطے ہیں۔ ایک دن ضرور آئے گا کیونکہ 2 دن ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ بیوی: ڈاکٹر صاحب میرے شوہر رات کو نیند میں بہت بولتے ہیں، میں کیا کروں؟ ڈاکٹر: آپ اپنے شوہر کو دن میں بولنے کا موقع دیجیے۔ یہ وہی سائیکل ہے جس کے بارے میں کہا گیا میاں بیوی سائیکل کے 2 پہیے ہیں۔ سائیکل تو دیکھیے ذرا تصویر میں۔ شوہر: میری لاٹری لگ گئی تو تم کیا کرو گی؟ بیوی: آدھے پیسے لے کر ہمیشہ کے لیے میکے چلی جاؤں گی۔ شوہر: 100 روپے کی لاٹری لگی ہے، یہ لو 50 روپے اور نکلو، شاباش۔ پھپھو: کتنا پڑھی ہو؟ میں: BA۔ پھپھو: 2 لفظ پڑھے ہیں وہ بھی الٹے، AB ہوتا ہے لڑکی۔ جو بیویاں اپنے شوہروں سے ڈرتی ہیں وہ سیدھی جنت میں جائیں گی، اور جو نہیں ڈرتی ان کی تو دنیا ہی جنت ہے۔ دوسرے ممالک: بنانا شیک پی لو، صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ پاکستان میں: بنانا شیک پی لو، کیلے خراب ہو رہے ہیں۔ بندے کی بھوک ہی مر جاتی ہے جب بیوی کہتی ہے کھانا کھا لیں، پھر آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ شادی کیا ہوتی ہے یہ سمجھنے کے لیے ایک سائنسدان نے شادی کر لی۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ سائنس کیا ہوتی ہے۔ مرد ایک کان سے بات سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، عورت دونوں کانوں سے سنتی ہے اور منہ سے نکال دیتی ہے۔ بیوی: آپ بہت بولے ہیں، آپ کو کوئی بھی الو بنا سکتا ہے۔ شوہر: ہاں پتہ ہے، شروعات تمہارے ابا نے ہی کی تھی۔ کتابیں کھولنے سے جو نیند آتی ہے وہ موبائل کھولنے سے اڑ جاتی ہے۔ سو جاتے ہیں مزے سے کتابوں پر سر رکھ کر، اسٹوڈنٹ کبھی نیند کی گولیاں کھایا نہیں کرتے۔ نرس آدمی سے: آپ کا اور آپ کی بیوی کا خون ایک جیسا ہے۔ آدمی: ہوگا، ضرور ہوگا، 7 سال سے میرا ہی خون پی رہی ہے۔ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے لیکن ماچس آج بھی 5 روپے کی مل جاتی ہے۔ یاد رکھیں، آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی۔ لڑکی اپنے نابینا عاشق سے: کاش تمہاری آنکھیں ہوتی تو تم میرے حسن کو دیکھتے۔ لڑکا: اگر تم خوبصورت ہوتی تو آنکھوں والے تمہیں میرے لیے چھوڑتے، اندھا ہوں، پاگل نہیں۔ شوہر: اگر میرے ہاتھ میں حکومت ہو تو میں ملک کی تقدیر بدل دوں۔ بیوی: تم پہلے اپنی شلوار تو بدل لو، صبح سے میری شلوار پہن کے گھوم رہے ہو۔ فریج سے ٹھنڈے پانی والی بوتل نکال کر اسے منہ لگا کر پانی پینے کے بعد ویسے ہی رکھ کر پھر سے امی سے ڈانٹ کھانے والا موسم آ گیا ہے۔ ٹیچر نے ایک پرندے کی ٹانگ دکھائی اور پوچھا یہ کس پرندے کی ٹانگیں ہیں؟ پپو: نہیں پتا ٹیچر، تم فیل ہو۔ کیا نام ہے تمہارا؟ پپو: میری ٹانگیں دیکھ کر نام بتائیں۔ اعلان ہو رہا تھا کہ ایک بچہ ملا ہے، جن کا ہے آ کر لے جائیں۔ ایک سردار جلدی جلدی گیا اور بولا مجھے بھی دکھاؤ جن کا بچہ کیسا ہوتا ہے، کبھی دیکھا نہیں۔
है, डॉक्टर ये नहीं कहते। भाई खुले पैसे नहीं है, कहो तो एक और ऑपरेशन कर दूं। अगर आपकी बातें लोगों को गोली की तरह लगती हैं तो इसका एक ही मतलब है कि आपका निशाना बहुत अच्छा है। एक चोर चोरी कर घर से जा रहा था कि बच्चे की आंख खुल गई। बच्चा, मेरा स्कूल बैग भी ले जाओ वरना शोर मचा दूंगा। नो नो नो। शोहर, तुम्हारी अम्मी की मजाक करने की आदत नहीं गई। क्यों? क्या कह दिया अम्मी ने? शोहर, आज मुझसे पूछ रही थी कि मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना। बीवी, अजी सुनते हो, ऊपर से वो बैग उतार देना, मेरा हाथ छोटा पड़ रहा है। शोहर, तो जुबान से ट्राई कर लो। नो 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 नो। लड़की, जोंग कस्टमर केयर वालों से पिछले 3 घंटे से इंटरनेट नहीं चल रहा है, बताएं मैं क्या करूं। कस्टमर केयर, बहन जी तब तक घर का काम ही कर लो। शरीफ मर्द की जिंदगी, दही लेते आना रोटियां लेते आना से होते हुए बच्चों को बाहर का चक्कर लगवा लाए, आज अम्मी की तरफ ले चले में ही खत्म हो जाती है। बीवी, सुनो जी, लड़का पैसे उड़ाने लगा है, जहाँ भी छुपाती हूँ ढूंढ लेता है। मियाँ, कमीने की किताब में रख दो, इम्तिहान तक नहीं ढूंढ पाएगा। एक पटवारी वॉशरूम में दाखिल हुआ तो दरवाजे पर पुल लिखा हुआ था। देखकर जज्बाती होकर बोला, वाह मियाँ साहब, कितने कितने पुल बना छड्डे ने। याद रखें, जिंदगी में बस 2 ही मोड़ आते हैं, सज्जा ते खब्बा। पाकिस्तानी जुगाड़, तुम्हारे हाथ ठंडे हैं, तुम बेवफा हो। नो नो नो। पहले फिल्टर से पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल होता था और अब इंसानी शक्ल साफ करने के लिए। पहले कोई अकेले बैठकर हंसता था तो लोग कहते थे पागल है या इस पर साया है। अब कोई अकेले बैठकर हंसता है तो लोग कहते हैं मुझे भी फॉरवर्ड कर। खिचड़ी एक ऐसी डिश है जो लोगों के घरों में कम और दिमागों में ज्यादा पकती है। नो 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 नो। ऐसे अगर दरख्त पर उगते तो हमें कौन सा मुफ्त में मिल जाने थे। अनार और आम भी तो दरख्तों पर उगते हैं, हमें कभी मुफ्त में मिले। सोच समझ कर दुख सुख बांटा करें, ये स्क्रीनशॉट का जमाना है। हम ऐसी कौम हैं कि जो दीवार पर ही लिख देते हैं कि दीवार पर लिखना मना है। सुनो, तुम्हें चक्कर नहीं आते? तुम दिन रात मेरे दिमाग में घूमते रहते हो। नो नो नो। मैंने जब पहली दफा नफ्सियात का मुताला किया तो सिर्फ इस डर से किताब बंद करती थी कि पागल होने की सारी अलामत मेरे अंदर थी। नखरे तो मुझ में बचपन से ही हैं। पैदा होने के बाद 1.5 साल तक किसी से बात तक नहीं की थी। कभी कभी तो अगली नस्ल पर तरस आता है मुझे, क्योंकि उनके बुजुर्ग हम होंगे। नो 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 नो। 95% बीवियां अपने शोहर के दोस्तों को नापसंद करती हैं, सर्वे की रिपोर्ट है। 100% शोहर अपनी बीवियों की सहेलियों को बेहद पसंद करते हैं, जवाबी सर्वे है। अक्ल बांट रही हूँ, सब अपना अपना शोपर ले आओ, जल्दी जल्दी ले आओ। एक तेरे मान जाने से मेरे भूखे यारों को वलीमे की रोटी नसीब हो सकती है। नो 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 नो। एक लड़का
छुप कर काफी देर से फोन पर एक लड़की से बात कर रहा था। एक खानदान के बुजुर्ग ने देखा तो बोले, बेटा क्या ये हमारी तहजीब है? लड़का, नहीं अंकल, ये दूसरी गली में रहने वाली बिल्किस है। बहुत सोचा लेकिन एक बात समझ नहीं आई, कश्ती वहाँ कैसे डूबी जहाँ पानी ही कम था। पाकिस्तान में बीवी से खाना खराब बन जाए, ऊपर इल्जाम नहीं लेती बल्कि शोहर को कहती फलानी औरत आ गई थी जब खाना बना रही थी, नजर लग गई है। Oh, no, no, no. हमारे मोहल्ले में शेखों ने न्याज बांटी, अपने बच्चों को 2-2 दफा देख के खत्म कर दी। दुनिया भर के साइंसदान गश खाकर गिर पड़े जब उन्हें ये पता चला कि अगर किसी के ऊपर से छलांग लगाकर गुजर जाएं तो उसका कद छोटा रह जाता है। रोया वो लाश से लिपट कर इस कदर कि लाश उठ के बोली, ले पहले तू मर ले।